सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। किसान अंदोलन का जिक्र कर रहे हैं असी लगातार और किसान अंदोलन नाल जुड़ियां अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वेले किसान अंदोलन नाल जुड़ी एक वड्डी खबर ये सामने आ रही है कि पैसेंजर ट्रेनां चलाउण दे लई किसान सहमत हो गए ने, राजी हो गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। हालांकि मीटिंग चल रही है, इसका कोई ऐलान नहीं होया, पर यह खबर अंदरों सोर्सेस तो निकल के आई है कि कैप्टन नाल मीटिंग च किसान यात्री गड्डियां चलाउण लई राजी ने। हुण वो इसका ऐलान कदों करते हैं या कदों तो यात्री गड्डियां चलाइयां जा सकदियां ने, ये मीटिंग तो बाद स्पष्ट हो पाएगा। पर मुख्यमंत्री दे नाल किसानां दी मीटिंग जारी है, पंजाब भवन दे विच ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग तो बाद वड्डे ऐलान की उम्मीद है। हालांकि 26-27 की रणनीति किसान उलीक चुके ने और बहुत घट चांसेस ने कि किसान उस रणनीति दे विच कोई फेरबदल करनगे। पर जिथों तक मसला ट्रेनां दा है, यात्री गड्डियां दा है, जिसनूं लैके कैप्टन बार बार अपील भी कर चुके हैं किसानों नूं और इथों तक कि नाराजगी भी जता चुके हैं। सो उस दे बाबत किसान इस मीटिंग दे विच कैप्टन नाल गलबात दौरान राजी हो गए ने, सहमत हो गए ने। ये अंदरों सोर्सेस तो खबर निकल के आ रही है। कुछ देर दे विच मीटिंग समाप्त होएगी, किसान बाहर आउणगे, उन्हां नाल गलबात होएगी, उन्हां दा प्रतिक्रम लवांगे, फिर स्पष्ट हो पाएगा। पर कल न्यूज़ 18 ने 31 किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात कीती सी और उन्हां दे जिहड़े नुमाइंदे सी उन्हां ने ये कहा सी कि सानू यात्री ट्रेनां चलाउण दे विच कोई दिक्कत नहीं है, असी यात्री ट्रेनां चलाउण दे लई एक तरीके नाल मन चुके हैं, पर जे केंद्र थोड़ी जी पहल कदमी करे तो असी तुरंत उसका ऐलान कर देंगे। ये गल किसान पहला कह रहे हैं लगातार, पहले दिन तो जो 18 तरीक की मीटिंग हुई सी उस तो बाद। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कोशिश ने कि किसी तरीके किसान मन जान और इसका ऐलान पहला कर दिता जाए, क्योंकि फिर सारा नजला केंद्र ते आ जाएगा। अगर किसान ये ऐलान कर देंगे है कि असी यात्री गड्डियां चलाउण दे लई राजी हाँ, सानू कोई इतराज नहीं है, केंद्र चला ले। जे उस तो बाद भी केंद्र गड्डियां नहीं चलाउंदा या आनाकानी करदा तो फिर सीधा सीधा जिहड़ा नजला है वो केंद्र ते डिगेगा, क्योंकि इस वेले पंजाब दे व्यापारी परेशान ने, होर कई सारे वर्ग ने जिहड़े परेशान ने और जिन्हां दा भी नुकसान हुंदा है। वो लोग सोचते जरूर ने कि साडा नुकसान क्यों हो रहा है, सरकारां इसदा हल क्यों नहीं कर रही। और इत्थों तक के जिहड़े व्यापारी ने या होर वर्ग ने वो किसान अंदोलन की हमायत कर रहे हैं, भावें उन्हां दा नुकसान हो रहा फिर भी, पर वो कहते हैं कि सरकारां नूं एफर्ट करके ये सब कुछ शुरू करना चाहिए है। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने पंजाब भवन तो, लगातार सानू अपडेट दे रहे हैं। पंकज, कदों तक मीटिंग खत्म हो सकती है? कोई होर खबर सोर्सेस तो निकल के आई होवे? बिल्कुल, इस वे विजय किसी वे भी मीटिंग जी खत्म हो सकती है। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, किसी वे भी मीटिंग खत्म हो सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान जथेबंदियां कर सकती हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि ट्रेनां पंजाब च हुण चलणगियां, पैसेंजर ट्रेनां तो लैके माल गड्डियां पंजाब च चलणगियां। ये इस ते सहमति जिहड़ी है वो बकायदा तौर पर किसान जथेबंदियां वल्लों दे दी गई है। रेलवे दी नज़रां ने, रेलवे भी इस मीटिंग नूं रेलवे भी विजयपाल इस मीटिंग नूं देख रहा है। इस मीटिंग दे विच क्योंकि अगर किसान जथेबंदियां थोड़ी देर च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिंदियां ने कि असीं ट्रेनां चलाउण दी इजाजत दे रहे हैं, तो अज शाम नूं रेलवे वालों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। रेलवे भी ऐलान कर सकता है, क्योंकि रेलवे का भी ये कहना है कि 22,000 करोड़ का नुकसान रेलवे नूं होया हुआ है पिछले 1.5 महीनों दे विच ट्रेनां जदों नहीं चलियां। पंजाब सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर का कहना है कि 35,000 करोड़ का इंडस्ट्री नूं नुकसान होया है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि तेलंगाना तो केंद्र सरकार तैयारी कर रही है चावल खरीदण की, लगातार नुकसान हो रहा है, आर्थिक ब्लॉकेज पंजाब की हो रही है। इस वजह करके मुख्यमंत्री नाल जो मीटिंग हुई तो किसान जथेबंदियां तैयार ने। हालांकि अजे तक ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं किया गया। सोर्सिस तो ये जानकारी मिल रही है, सोर्सिस तो ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असी पूरी तरीके दे नाल किसान जथेबंदियां दे नाल खड़े हैं, तुसी अंदोलन करो, तुहाडा राइट है, तुहाडा हक है, तुसी अंदोलन करो, लेकिन पंजाब का जो आर्थिक नुकसान होएगा तो किसानों का भी नुकसान होएगा। पंकज, मैं तुहानू तुसी बने रहना साडे नाल, तुहानू रोकना चाहूंगा थोड़ा जा। साडे नाल बीजेपी के आगू मदन मोहन मित्तल जुड़े ने। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। जिवें साडे सहयोगी पंकज कपाही जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग चल रही है और सोर्सेस तो यह खबर है कि किसान ऑलमोस्ट मन गए ने कि यात्री गड्डियां नूं भी ओह नहीं रोकणगे। सो जी, बहुत खुशखबरी की खबर है कि किसानों ने ये गल मनी है कि
ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਫਟਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ यूज वास्ते बनी है, प्रॉफिटिंग वास्ते नहीं है, सर्विस वास्ते है। और अगर सर्विस जी सुविधा दी गई है बंद हो जाए तो लोगों को तकलीफ तो है। अगर वो पंजाबियों का मुद्दा देख के उन्होंने इस गल की सहमति देती, मैं समझना कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया। ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਰੈਕ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। भारत सरकार का कोई रवैया अड़ियल नहीं था। और पहली मीटिंग जी उन्होंने हुई है 13 तरीक को, 13 उत्ते 7 घंटे मीटिंग हुई और बड़े अच्छे माहौल तो ही कोई किसी को गिला शिकवा नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर जी पहली मीटिंग जी पहली मीटिंग उत्ते हुई थी अफसरां नाल, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਗੱਲ ਬੀਤ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 26-27 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ? ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੱਖਣਵਾਨ ਥੋੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਰਹਿ ਲੈ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਮ ਰਹਿ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਰੋਲ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੂ ਮੱਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਲੱਤੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਤੇ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਰਮਨ ਜੀ? ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਹੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਵਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਜੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਔਰ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕੱਸੀ, ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਖੂਬ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ? ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
किसान की फैसला लेंदे ने, क्योंकि अगर किसान जथेबंदियां ने क्लीयरेंस दे दी, किसान जथेबंदियां ने इजाजत दे दी, तो रेलवे वालों भी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस शाम 5 तो 6 बजे के विचाले हो सकती है। रेलवे भी ऐलान कर सकता है, क्योंकि रेलवे ने आंकड़े जो दिते, रेलवे का कहना सी कि 22,000 करोड़ का नुकसान पिछले 1.5 महीने च रेलवे नूं होया है। पंजाब के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने आंकड़े दिते, उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ का नुकसान जिहड़ा वा पंजाब की इंडस्ट्री नूं होया। पर पंकज इस एक एंगल ये भी है, एक इस दे विच पंकज इस दे विच एक एंगल ये भी है, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਟਸਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि 7 घंटे मीटिंग चली सी दिल्ली के विज्ञान भवन च, 7 घंटे मीटिंग चली सी। उस तो पहला जो कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट, पंजाब के कांग्रेस मैंबर पार्लीमेंट की भी रेल मंत्री नाल मीटिंग हुई सी, तो उत्थे रवनीत सिंह बिट्टू का असीं गुस्सा देखा सी। 4 मैंबर पार्लीमेंट कांग्रेस के भी सीगे जिन्हां ने बाइकआउट कर दिता सी, जिन्हां ने यह कहा सीगा कि बकायदा तौर पर रेल मंत्री का रवैया ठीक नहीं है, रेल मंत्री ने शब्द जिहड़े वरते ने वो गलत शब्द वरते ने। और यही गल जदों 13 नवंबर नूं जदों किसानां दी मीटिंग सेंटर के 3 मंत्रियों के नाल हुई, उस विच इंडस्ट्री मिनिस्टर सोम प्रकाश सी, उस दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सी, उस दे विच रेल मंत्री पीयूष गोयल सी। उत्थे भी पीयूष गोयल दे जो रवैया सी उस नूं लैके किसान नाराज सी, क्योंकि उस मीटिंग च मैं मौजूद सी। उस मीटिंग दे विच ये चर्चा हुई कि तुसी पैसेंजर ट्रेनां चलाउण दी इजाजत दिओ, असीं माल गड्डियां चलावांगे, पीयूष गोयल ने कहा। तो किसान जथेबंदियां दा यह कहना सीगा कि तुसीं पहलां माल गड्डियां चला दो, 18 तरीक नूं असीं मीटिंग करांगे, उत्थे पैसेंजर ट्रेनां चला दांगे। लेकिन रेलवे ने वो गल नहीं मन्नी, तो किसान जथेबंदियां ने भी 18 तरीक नूं ट्रेनां नहीं चलाईयां। हुण जदों यूरीए की घाट आ रही है, हुण जदों इत्थों तक गल नौबत आ गई है कि जिहड़ा चावल है वो केंद्र सरकार तेलंगाना तो खरीदण की प्लैनिंग कर रही है, जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, जो 35,000 करोड़ के आंकड़े इंडस्ट्री मिनिस्टर ने दसे। तो हुण किसान जथेबंदियां रेल मंत्री तो खफा जरूर ने, रेल मंत्री तो नाराज़ जरूर ने, लेकिन किसान जथेबंदियां का यह कहना है कि पंजाब के हितों के लिए सानू किते ना किते थोड़ा जिहा पिछे हटना पेगा, अंदोलन जारी रहेगा। लेकिन थोड़ी देर च ऐलान होएगा, क्योंकि अजे तक ऐलान नहीं होया। अजे भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पंजाब भवन के बाहर की तस्वीर है, तुसीं ये तस्वीरां देख सकते हो। इस वेले इंतजार किया जा रहा है, किसी वेले भी मीटिंग जिहड़ी है खत्म हो सकती है, किसी वेले भी मीटिंग जिहड़ी है ओवर हो सकती है। और उस तो पहला जो अंदरों सोर्सिस तो जानकारी मिली है कि किसान जथेबंदियां तैयार ने। पहलां दी मीटिंग दे विच जो 3 दिन पहलां किसानां दी मीटिंग हुई सी, उहदे विच भी 10 तो 12 जथेबंदियां सीगियां जो चाहदियां सी कि ट्रेनां चल जान। उदों वोटिंग हुई, उदों बहस भी हुई मीटिंग के अंदर, लेकिन किसान जथेबंदियां जो 30 जथेबंदियां ने, अगर एक भी वोट ज़्यादा आ जाए तो वह फैसला 30 जथेबंदियां का मन्निया जाता है। तो दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ट्रेन ना चलाने के हक च सी, ज़्यादा वोटां पईयां तो ट्रेनां नहीं चलियां। लेकिन अज जो सवेरे 10:30 बजे मीटिंग हुई तो जानकारी ये मिल रही है कि किसान जथेबंदियां तैयार ने, पंजाब च ट्रेनां चल सकदियां ने। विजयपाल पंकज तुसीं बने रहना, साडे नाल विरसा सिंह वलटोआ जुड़े ने। वलटोआ साहब, इस वेले पंकज जो अपडेट दे रहे हैं कि सोर्सिस तो खबर है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਸਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਝੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੰਜਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।